शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগে নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রানীগঞ্জে করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। 7 দিনে 53 জন নতুন করে আক্রান্ত করোনায়। রানীগঞ্জে এখনো পর্যন্ত 6 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে 1485-তে। করোনা পজিটিভ 12 জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায়। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে অগস্ট মাসের দ্বিতীয় লকডাউনে ব্যাপক সাড়া গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর, শিল্পাঞ্চল তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে। রাস্তাঘাট শুনশান, দোকানপাট বন্ধ। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চলল প্রশাসনের নাকা চেকিং। অপ্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়ে আটক বেশ কয়েকজন। রানীগঞ্জের বাঁশরা এলাকায় নতুন করে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা উঠল তুঙ্গে। আসানসোল পৌর নিগমের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগতের উদ্যোগে প্রশাসনের সহযোগিতায় বাঁশরা স্টাফ কোয়ার্টার ও এরিয়া হাসপাতাল লাগোয়া এলাকায় চলল স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া। কুলটির হেজলাপিটে এক বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যুতে চাঞ্চল্য। গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার পচা গলা দেহ। স্থানীয়দের অনুমান হত্যা করা হয়েছে বৃদ্ধাকে। ঘটনা তদন্তে পুলিশ। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের পক্ষে আসানসোলের ডিআরএম কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ। ইউনিয়নের সদস্যদের দাবিপত্র তুলে দেওয়া হলো ডিআরএম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে। আসানসোলের সালানপুর ব্লকে বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় জাতীয় স্তরের 3 খেলোয়াড়কে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও জুতো কেনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করলেন। জাতীয় স্তরের এক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ও 2 জিমন্যাস্টিক খেলোয়াড়ের হাতে তুলে দিলেন অর্থ সাহায্য। প্রণয় ঘটিত সম্পর্কের জের। প্রেমিকার দাদার হাতে আক্রান্ত প্রেমিক সহ প্রেমিকের দাদা। দুর্গাপুরের রঘুনাথপুর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। আহত 2 জনকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনায় আটক 2। अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में ही रानीगंज में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ एक सप्ताह में 53 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रानीगंज में अब तक कोरोना पॉजिटिव 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1485 हो गई है और अब तक कोरोना पॉजिटिव 12 लोगों की मौत हो चुकी है। रानीगंज में भी वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस का कहर जारी है। अगस्त महीने में रानीगंज में कोरोना वायरस ने और रफ्तार पकड़ ली है और सिर्फ एक सप्ताह में 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से रानीगंज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 185 के पार चला गया है और अब तक कोरोना पॉजिटिव 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अगस्त महीने की शुरुआत से ही हर रोज रानीगंज में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गत 1 अगस्त को 16, 2 अगस्त को 13, 3 अगस्त को 8, 4 अगस्त को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जबकि 5 अगस्त को 5, 6 अगस्त को 7 और 7 अगस्त को 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए,
जबकि रानीगंज के बड़ा बाजार निवासी 69 वर्षीय व्यवसायी की शुक्रवार को दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जाहिर है कि रानीगंज में कोरोना वायरस संक्रमण के तेज रफ्तार में पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और उसे काबू में करने के लिए रानीगंज में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रानीगंज शहर में 6 और ग्रामीण इलाकों के 3 कंटेनमेंट जोन की बैरिकेड लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सर्वप्रथम गत 18 जुलाई को कॉलेज पाड़ा निवासी 57 वर्षीय व्यक्ति की रानीगंज के एक निजी अस्पताल में मौत हुई थी। उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद गत 20 जुलाई को बंस प्लॉट निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उसे भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। जबकि हिलबस्ती के रहने वाले कोरोना पॉजिटिव 70 वर्षीय वृद्ध की गत 22 जुलाई को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रानीगंज थाना क्षेत्र के गिरजापाड़ा रहमत नगर निवासी 53 वर्षीय व्यक्ति की दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में गत 25 जुलाई को मौत हो गई थी। मृतक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। गत 2 अगस्त को रानीगंज के हिलबस्ती निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति की दुर्गापुर के सनाका कोविड-19 अस्पताल में मौत हो गई थी। उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। जबकि गत 7 अगस्त अर्थात शुक्रवार रानीगंज के बड़ा बाजार निवासी 69 वर्षीय व्यवसायी की दुर्गापुर के विधाननगर स्थित एक गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। दूसरी तरफ पश्चिम बर्धमान जिले में पिछले 24 घंटे में 59 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इस तरह से जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1485 हो गया है। जबकि अब तक 751 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। वहीं जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के 722 एक्टिव मामले हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो पता चलता है कि अगस्त महीने में पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। सिर्फ एक सप्ताह में जिले में 589 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। गत 1 अगस्त तक जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 896 थी और 9 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে অগস্ট মাসের দ্বিতীয় লকডাউনে সারা রাজ্যের পাশাপাশি সমগ্র শিল্পাঞ্চল তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে ব্যাপক সাড়া। রাস্তাঘাট শুনশান, বিভিন্ন এলাকার দোকানপাট বন্ধ গণপরিবহন। এলাকার বিভিন্ন কলকারখানাতেও লকডাউনের প্রভাব। বন্ধ ছিল বিভিন্ন কলকারখানা, সরকারি বেসরকারি অফিস। বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে চলল প্রশাসনের নাকা চেকিং। বিনা কারণে যারা রাস্তায় বেরিয়েছিলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। আটকও করা হয় বেশ কয়েকজনকে। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ফের পূর্ণাঙ্গ লকডাউন রাজ্যে। অগস্ট মাসের দ্বিতীয় লকডাউনে ব্যাপক সাড়া সমগ্র রাজ্য জুড়ে। রাজ্যব্যাপী সাপ্তাহিক লকডাউনের আজ দ্বিতীয় দিন। বুধবারের পর শনিবার অগস্ট মাসের দ্বিতীয় লকডাউনে ব্যাপক সাড়া সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে। রাস্তাঘাট শুনশান, বিভিন্ন এলাকার দোকানপাট বন্ধ। শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কলকারখানাতেও লকডাউনের প্রভাব। এলাকার বিভিন্ন কলকারখানা ছিল বন্ধ। জরুরি পরিষেবা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কার্যালয়ও ছিল বন্ধ। খনি অঞ্চল রানীগঞ্জেও লকডাউনের ব্যাপক প্রভাব। রানীগঞ্জের সিআর রোড, বড় বাজার সহ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলি ছিল বন্ধ। রাস্তাঘাট শুনশান, গণপরিবহন পুরোপুরি বন্ধ। রাস্তায় দেখা মেলেনি কোনো বাসের। লকডাউনে যারা বাইরে বেরিয়েছেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কেন তারা বাইরে বেরিয়েছেন, অপ্রয়োজনে বাইরে বেরিয়েছেন কিনা তার জবাবদিহি চাওয়া হয়। সদুত্তর না মেলায় তাদের অনেককেই বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রানীগঞ্জের এনএসবি রোডের চিত্রটাও ছিল একই। মানুষজনের দেখা নেই, রাস্তাঘাট শুনশান। এনএসবি রোডের দুধারের বিভিন্ন দোকানপাট বন্ধ। লকডাউনের ব্যাপক প্রভাব আসানসোলেও। কার্যত অঘোষিত বন্ধের চেহারা নিয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যব্যাপী সাপ্তাহিক লকডাউনের দ্বিতীয় দিনে। এলাকার সমস্ত দোকানপাট বন্ধের পাশাপাশি গণপরিবহনও পুরোপুরি বন্ধ রইল দিনভর। জায়গায় জায়গায় নাকা চেকিংও চালানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। লকডাউনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনে ছাড় থাকলেও বিভিন্ন ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকায়। লকডাউন বিধি ভঙ্গ করে অন্য কোনো যানবাহন ঢুকছে কিনা সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি ছিল প্রশাসনের। শিল্পশহর দুর্গাপুরের বিভিন্ন বাজারেও লকডাউনে পুলিশের কড়া নজরদারি নজরে এলো। বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড করে মোতায়েন ছিল পুলিশ। লকডাউন বিধি ভেঙে
যারা অপ্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজার, ডিএমসি মোড়, দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকা, গান্ধী মোড়, দুর্গাপুর স্টেশন বাজার সর্বত্রই লকডাউনে পুলিশের কড়া নজরদারি। রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুরের পাশাপাশি জামুরিয়া, অন্ডাল সর্বত্রই লকডাউনে কড়া পুলিশ প্রশাসন। লকডাউন উপেক্ষা করে যারা রাস্তায় বেরিয়েছেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জামুরিয়া, অন্ডাল এলাকার সমস্ত দোকানপাটই ছিল বন্ধ, কার্যত জনমানব শূন্য এলাকা। অন্যদিকে ডিভিসি মোড় থেকে শুরু করে আসানসোলগামী বিস্তীর্ণ অংশে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের চিত্রটাও ছিল অন্যান্য লকডাউনগুলোর মতোই। রাস্তাঘাট শুনশান, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ভারী যানবাহন ছাড়া অন্যান্য কোনো যানবাহনের দেখা মেলেনি। লকডাউন বিধি ভঙ্গ করে যারা অপ্রয়োজনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন তাদের বেশ কয়েকজনকে এদিন আটকও করা হয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। শিল্পাঞ্চল জুড়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, বাদ নেই খনি অঞ্চল রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জের বাঁশরা এলাকায় নতুন করে করোনা আক্রান্তের হদিশ মেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা উঠল তুঙ্গে। পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আক্রান্তের বাড়ি, বাসার স্টাফ কোয়ার্টার ও এরিয়া হাসপাতাল ও লাগোয়া এলাকায় স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করালেন স্বাস্থ্য বিভাগের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত। করোনা সংক্রমণের হার বাড়ায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে করোনা সংক্রমণের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাদ নেই খনি অঞ্চল রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জের বাঁশরা এলাকায় নতুন করে এক করোনা পজিটিভ রোগীর হদিশ মেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা ওঠে তুঙ্গে। বাঁশরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার বাসিন্দা বছর 68 প্রবীণের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর শনিবার সকালে ওই প্রবীণের কোয়ার্টার, লাগোয়া এলাকা সহ বাঁশরা এরিয়া হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকা স্যানিটাইজেশনের উদ্যোগ নেন আসানসোল পৌর নিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত। পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে এদিন স্বাস্থ্য বিভাগের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত বাঁশরা স্টাফ কোয়ার্টার, বাঁশরা এরিয়া হাসপাতাল ও লাগোয়া এলাকায় স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করালেন। এর পাশাপাশি রানীগঞ্জের কীর্তনিয়া পাড়া, বড়বাজার এলাকাতেও করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। এদিন ওই দুই গুরুত্বপূর্ণ এলাকার বিভিন্ন অংশে স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করালেন স্বাস্থ্য বিভাগের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত। আগামীতেও স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া এভাবেই লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সঞ্জয় ভান্ডারীর রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। আসানসোল কুলটি থানার অন্তর্গত হেজলাপিটে এক বৃদ্ধার রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা। 3 দিন নিখোঁজ থাকার পর শনিবার সকালে গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে থেকে ওই বৃদ্ধার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের অনুমান ওই বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে। শনিবার সকালে কুলটি থানার হেজলাপিটে খেলার মাঠ থেকে জঙ্গলের মধ্যে 57 বছরের এক বৃদ্ধার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের অনুমান তাকে খুন করা হয়েছে। 3 দিন আগে কুলটি থানার হেজলাপিটের বাসিন্দা বছর 57 গৌরী দেবী কেওট নিখোঁজ ছিলেন। চতুর্থ দিনের সকালে জঙ্গলের মধ্যে থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গৌরী দেবীর ছেলে বীরেন্দ্র কেওট জানান তাদের ছাগলের ব্যবসা রয়েছে। তাদের বাড়িতে 20টি ছাগল রয়েছে। ওই 20টি ছাগলকে নিয়ে প্রতিদিনই মাঠে চড়াতে যেতেন তার মা গৌরী দেবী। 3 দিন আগে মাঠে ছাগল চড়াতে আসার পর বিকেল থেকে বীরেন্দ্রের মা গৌরী দেবী নিখোঁজ হয়ে যায় এবং তার সাথে 2টি ছাগলকেও পাওয়া যায়নি। বীরেন্দ্র এলাকার ছেলেদের নিয়ে সর্বত্র খুঁজেছে তার মাকে, কিন্তু খুঁজে না পাওয়ায় পরের দিন কুলটি থানাতে গিয়ে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। বীরেন্দ্র জানায় তার মা, স্ত্রী এবং সে একসাথে থাকতো। কয়েকদিন আগে কয়েকজন তাদের কাছে ছাগল কিনতে আসে এবং দাম নিয়ে গৌরী দেবীর সাথে ঝামেলা হয়েছিল। থানাতে অভিযোগ জানানোর পর তারা গত 3 দিন ধরে জঙ্গলে খুঁজে পায়নি গৌরী দেবীকে। শনিবার সকালে গৌরী দেবীর মৃতদেহ একটা ঝোপের ভেতর থেকে উদ্ধার হয়। বীরেন্দ্রের অভিযোগ, ছাগল চুরি করতে আসা ব্যক্তিদের সাথে ঝগড়া হবার পর ওই ব্যক্তিরাই তার মাকে মেরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে ছাগল চুরি করে নিয়ে গেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এরপর তদন্তে নামে কুলটি থানার পুলিশ। আমরা লালবাজারের যে হেজলাপিট, এখানে একজন মহিলা মিসিং ছিল এবং সেটা থানাকে জানানোও হয়েছিল পরশু দিনকে। তো তারপর থেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজকে হঠাৎ করে দেখলাম যে লালবাজার হেজলাপিটের এই ছাই ঢিপের এখানে তার একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এখানে, এবং মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া গেছে। তার কারণ হচ্ছে ভদ্রমহিলা এখানে ছাগল চড়াতো এবং এটা তার নিত্য নৈমিত্তিক প্রতিদিনের কাজ ছিল সেখানে এখানে। এবং আজকে হঠাৎ করে দেখলাম একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে তার একটা মানে কি একটা এলোথেলোভাবে তাকে পাওয়া গেল এখানটাতে। এটা মার্ডার মনে হচ্ছে, এটা সরাসরি মার্ডার। এবং এখানে তার ছাগলের ব্যবসা ছিল, এখানকার লোকাল লয় এবং তার ছেলেদের কাছ থেকে যেটুকু আমি শুনতে পেলাম
যে তার কাছে কেউ ছাগল কিনতে এসেছিল এবং এই ছাগল কেনার নিয়েও একটা বচসা তৈরি হয় এবং সেই ক্ষেত্রেও একটা অনুমান হতে পারে, বাকিটা পুলিশ তদন্ত করা উচিত। আমি আপনাদের মাধ্যমে দিয়ে পুলিশকে একটা কথা বলবো, এই অঞ্চল যেটা বিশেষ করে লালবাজারে হেজলাপিটের যে অঞ্চল, এই অঞ্চলটা আস্তে আস্তে ক্রাইম জোনে পরিণত হচ্ছে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছুদিন আগে এই ধরনেরই যদি বারবার ঘটনা ঘটে এই এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না এবং এটা তদন্ত দাবি করছে, এটাকে যেন প্রশাসন এটাকে সঠিকভাবে গুরুত্ব সহকারে এটা তদন্ত করে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের পক্ষে আসানসোলের ডিআরএম অফিসের বাইরে প্রতিবাদ ইউনিয়নের সদস্যদের। বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হলো ডিআরএম অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের হাতে। আসানসোল রেল ডিভিশনের ডিআরএম অফিসের বাইরে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন ব্রাঞ্চ 1 ব্রাঞ্চ 2 এর পক্ষ থেকে আসানসোল রেল ডিভিশনের রেল কর্মচারীদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবি দেওয়ার প্রেক্ষিতে সরব হলেন ইউনিয়নের সদস্যরা। বকেয়া এরিয়ার প্রদান সহ নাইট অ্যালাউন্স, ওভারটাইম প্রদান সহ নানা দাবি দেওয়ার প্রেক্ষিতে সরব হন তারা। করোনা আবহে কাজের চাপ আরও বেড়েছে বলে দাবি করলেন ইউনিয়নের সদস্যরা। আরও নানা অভিযোগ তুলে সরব হলেন তারা। রেলের তরফে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত ঠিকাদারদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিলেন ইউনিয়নের সদস্যরা। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ब्रांच 1 और ब्रांच 2 की तरफ से आसनसोल डिवीज़न में जो रेल कर्मचारी हमारे हैं उनका क्वार्टर का रख रखाव बोलिए या हमारे जो रनिंग स्टाफ साथी अपना जान को हथेली पर लेके काम करते हैं, उनको रनिंग अलाउंस का एरिया आज सालों से फंसा हुआ है। उनको नाइट अलाउंस नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप लोग सभी को देख रहा है कि इस कोरोना महामारी के समय पूरे आसनसोल में ही नहीं पूरा भारतवर्ष में क्या परिस्थिति है, और विशेष करके अभी आसनसोल में चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। फिर भी ये प्रशासन 100% ट्रकमैन हो या रनिंग स्टाफ हो या ऑफिस स्टाफ हो या शेड स्टाफ हो, 100% काम कराया जा रहा है। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি এদিন তুলে দেওয়া হলো ডিআরএম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের হাতে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। সালানপুর ব্লকে বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় 3 ন্যাশনাল খেলোয়াড়কে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সামগ্রী ও জুতো কেনার জন্য 2000 টাকা আর্থিক সহযোগিতা করলেন। সালানপুর ব্লকে শনিবার বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় জাতীয় স্তরের 3 খেলোয়াড়কে প্রোটিনযুক্ত খাবার ও জুতো কেনার জন্য 2000 টাকা আর্থিক সহযোগিতা করলেন। রূপনারায়ণপুর মহাবীর কলিয়ারির বাসিন্দা নেহা সাউ একজন জাতীয় স্তরের বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, তার বোন নিশা সাউ জাতীয় স্তরের জিমন্যাস্টিক খেলোয়াড়। অন্যদিকে রূপনারায়ণপুরের ডাবর মোড়ের বাসিন্দা ঐশ্বরিয়া সাউ জিমন্যাস্টিক প্লেয়ার।
বারাবণীর বিধায়ক এদের তিনজনের পাশে দাঁড়ানোর কথা আগেই জানিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে এদিন তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বিধায়ক জানান, খেলোয়াড়দের যখন যা প্রয়োজন হবে তার জন্য বিনা সংকোচে তাকে জানাতে তিনি তার সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। এই কর্মসূচিতে বারাবণীর বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ আরমান, সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ভোলা সিং, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফাল্গুনী কর্মকার, আশুতোষ তেওয়ারি, বীর সিং, অরূপ রক্ষিত সহ আরো অনেকে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মন্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। প্রণয় ঘটিত সম্পর্কের জেরে ছুরিকাহত হতে হলো এক যুবককে। প্রেমিকার দাদার হাতে আক্রান্ত প্রেমিক ও প্রেমিকের দাদা। দুর্গাপুরের 1 নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় আটক 2। প্রণয় ঘটিত সম্পর্কের জেরে ছুরিকাহত এক যুবক। ঘটনাস্থল দুর্গাপুরের রঘুনাথপুর এলাকা। জানা গিয়েছে, রঘুনাথপুর এলাকার এক বাসিন্দা প্রশান্ত ঘোষের সাথে এলাকারই এক তরুণীর প্রণয় গঠিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনেই ছুরিকাহত হতে হলো প্রশান্ত ঘোষের জেঠুর ছেলে সঞ্জয় ঘোষকে। দুজনকেই ভর্তি করানো হয়েছে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল দুর্গাপুরের রঘুনাথপুরের বাসিন্দা বিশ্বাস ও আকাশ ভদ্রের ওপর। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে দুর্গাপুরের রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও আকাশ ভদ্রের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। অভিযুক্ত 2 যুবককে আটক করে পুলিশ। ঘটনাটা আমার কাকার ছেলে একজনকে ভালোবাসে, ওরই যে মেরেছে ওর মাসির ছেলে দিয়ে, আর ওইখানে কাকার ছেলেটাকে থেট মেরেছে। যে ওইখানে ছিল, দিয়ে আমার দাদা ঘরে শুয়েছিল, দাদাকে ডাকলো, দিয়ে গেল, দিয়ে আমিও খেলতে যাচ্ছিলাম ফুটবল, যে তখন দেখে এরকম ঠেলাঠেলি হয়। তা করতে করতে ওই মেয়েটার মাসির ছেলেটা চাকুটা পেছন দিক থেকে মেরে দেয়। তারপরে ধরলাম। হঠাৎ করে চাকু মেরে দেওয়ার কারণটা কি? তর্ক হচ্ছে, আগেও থেট মেরেছে কাকার ছেলেটাকে, ওই মেয়েটার মাসির ছেলেটা থেট মেরেছে, যে ওকে টার্গেট করে এসেছিল কাকার ছেলেটাকে মারবো বলে, আর চাকু এখানে ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। দেখতে পাইনি। তোমার দাদার নাম সঞ্জয় ঘোষ। আর যে চাকু মেরেছে তার কি নাম? ওর নাম আকাশ, কালীমাঠে থাকে, মধুপল্লী কালীমাঠে থাকে। আকাশ কি? আকাশ ঠিক চিনি না, আকাশ নামটাই জানি। হ্যাঁ, এই জন্য আমার কাকার ছেলেটা ভালোবাসে। কাকার ছেলে? কাকার ছেলে। আর যেটা লেগেছে আমার নিজের দাদার ছেলে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।